Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to SS Easy Education. Today we will learn income from house property. And from here we will learn the meaning, scope, ownership, types of house property, annual value of house property, admissible expenses and related math. So let's start. Now what is income from house property? What is its mean? It is the third head of income among 7 heads mentioned in section 20 of ITO 1984. The annual value of the property consisting of any building or lands appertaining thereto, of which the assessee is the owner, is chargeable to tax under the head of income after claiming deduction under section 25. অর্থাৎ বলছে যে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হতে গেলে আমরা ওই হাউস প্রপার্টির অ্যানুয়াল প্রপার্টি থেকে 25 নম্বর সেকশন অনুযায়ী যে সকল ডিডাকশানগুলো আছে ওগুলো ডিডাক্ট করে যেটা থাকবে সেটাকেই আমরা ইনকাম হিসেবে ধরব। অ্যান্ড দ্য said property will not include the portion of property that the assessee may occupy for purposes of any business or profession carried on by him, the profits of which are taxable টু ট্যাক্স। অর্থাৎ ওই প্রপার্টি কিন্তু ওই অ্যাসেসি তার বিজনেস পারপাজে বা নিজে থাকার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বসবাসের উদ্দেশ্যে যদি ব্যবহার করে তাহলে সেই প্রপার্টি হবে না। অ্যান্ড দেন স্কোপ অফ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি According to various provision of Income Tax Ordinance 1984, the following incomes are to be considered under the head income from house property. এখন স্কোপ বলতে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝছো যে আসলে কোন কোন ইনকামগুলো হাউস প্রপার্টির এর ভেতরে পড়বে, তার মানে ইনকাম ট্যাক্সের ভেতরে পড়বে। Annual value of any property, whether used for commercial or residential purpose, consisting of any building, furniture, fixture, fitting, etc., or lands appertaining thereto, of which the assessee is the owner. However, such portions of the property as the assessee owner may occupy for the purpose of his business or profession, the profits of which are chargeable to annual value of such property is not assessable under this head. If the house property is owned by 2 or more persons and if their respective shares are definite and ascertainable, then only proportionate income from such a property will be considered as income from house property of the assessee. Here such person shall not constitute and deemed to be an association of person. That is, প্রথমতই আমরা বলছি যে ওই সম্পত্তির অ্যানুয়াল ভ্যালু, এখন সেটি রেসিডেন্সিয়াল পারপাস বা কমার্শিয়াল পারপাস যে পারপাসেই আমরা ব্যবহার করি না কেন, এবং বলা হচ্ছে যে সাচ পোর্শন অফ প্রপার্টি কিন্তু অ্যাসেসিকে মালিক হতে হবে, এবং কিন্তু অ্যাসেসি যদি তার আবার নিজের বিজনেস বা প্রফেশন এই জন্য যদি সেটাকে হোল্ড করে থাকে, দ্য প্রফিটস অফ হুইচ দ্য চার্জেবল টু অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ সাচ প্রপার্টি ইজ নট অ্যাসেসেবল আন্ডার দিস হেড। তো তিনি যদি নিজের বিজনেসের পারপাজে অর্থাৎ অ্যাসেসি ধরো ওইখানে একটা বিজনেস করে অথবা ওইখানে নিজে বসবাস করে, দেন দ্য প্রপার্টি উইল নট বি অ্যাসেসড, আনঅ্যাসেসেবল থেকে যাবে। অ্যান্ড দেন ইফ দ্য হাউস প্রপার্টি ইজ 2 মোর পারসন যদি মালিক হয়, তাহলে বলা হচ্ছে তাদের শেয়ার যদি ডেফিনিট থাকে এবং অ্যাসার্টেইন করা যায় মানে নির্ধারণ করা যায়, তাহলে ওই প্রপোর্শনের জন্যই তারা কি হবে, লায়াবল হবে। এর অর্থ হচ্ছে যে তুমি যদি কোনো হাউস প্রপার্টির মালিক হও, তোমার সাথে যদি তোমার ভাইও মালিক থাকে আর সেখানে যদি তোমাদের ডিভিশন করা থাকে অর্থাৎ ভাগটা অ্যাসার্টেইন করা যায়, তাহলে ওই প্রপোর্শনের জন্য তুমি যদি অ্যাসেসি হও তোমাকে অ্যাসেস করা হবে। Then scope another point, where an assessee owner of a house property receive any advance from the tenant which is not adjustable against the rent payable, amount so received shall be deemed to be the income of the assessee for the income year in which it is received. আমি ধরো বাড়ির মালিক, আমি অ্যাডভান্স নিলাম 1 লাখ টাকা বা 2 লাখ টাকা এবং এটা অ্যাডজাস্টেবল না, অর্থাৎ এটা আমি কোনো মাসেই ভাড়ার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করছি না, তাহলে আমি যে অর্থ বছরে এই অ্যাডভান্সের টাকাটা পেলাম সে অর্থ বছরেই আমার এটা ট্যাক্সেবল হবে, অর্থাৎ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির ভেতরে পড়বে। প্রোভাইডেড দ্যাট অ্যাট দ্য অপশন অফ দ্য অ্যাসেসি সাচ অ্যামাউন্ট মে বি allocated for the assessment purpose in equal proportion to the year of receipt and 4 years next following.
তবে এখানে আবার একটা শর্ত দিচ্ছে, দেখো যে অ্যাট দ্য অপশন অফ দ্য অ্যাসেসি সাচ অ্যামাউন্ট মে বি অ্যালোকেটেড ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট পারপাস ইন ইকুয়াল প্রপোর্শন টু দ্য ইয়ার অফ রিসিপ্ট অ্যান্ড 4 ইয়ার্স নেক্সট ফলোয়িং। তবে এখানে অ্যাসেসিকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে ঠিক আছে, তুমি ওই অর্থ বছরে এটা দিবে, অথবা রিসিভ করা থেকে নেক্সট ফলোয়িং অর্থাৎ মানে পরবর্তী 4 বছরের মধ্যে তোমাকে ওই টাকাটা অ্যাসেসমেন্ট মানে তোমার ওই টাকাটা অ্যাসেস করবে। ফলোয়িং 4 ইয়ার্সের মধ্যেও তুমি ওই টাকাটা শো করতে পারো অ্যাসেসমেন্টের জন্য। Then next, where an assessee being the owner of a house property received from any person to whom such house property or any part thereof is let out any amount exceeding taka 2 lakh other than the bank transfer which is adjustable against the rent receivable, the amount shall be deemed to be the income from house property of the assessee for the income year in which it is received. পরবর্তীতে আবার একটু চেঞ্জ করে বলা হচ্ছে যে যদি এমন হয় যে 2 লাখ টাকার বেশি যদি সে টাকা গ্রহণ করে অ্যাডভান্স ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত এবং এটা ইজ অ্যাডজাস্টেবল, এটা যদি আবার অ্যাডজাস্টেবলও হয়, মানে ঠিক আছে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি রেন্টের সঙ্গে, তারপরও কিন্তু এটা ট্যাক্সেবল হবে। তবে এখানে একটা শর্ত দিয়ে বলছে ওয়্যার সাচ অ্যামাউন্ট ইজ রিসিভড থ্রু ব্যাংক ট্রান্সফার, তাহলে এই অ্যামাউন্ট কিন্তু বলা হচ্ছে 5 বছরের মধ্যে যদি অ্যাডজাস্ট করা হয় আফটার দ্য ইয়ার অফ রিসিপ্ট অর পিরিয়ড অফ এগ্রিমেন্ট হুইচ এভার ইজ লোয়ার if after the expiry of the aforesaid period such amount or any part thereof remains unadjusted, the amount remained so unadjusted shall be deemed to be the income from house property of the assessee in the income year in which such amount remains unadjusted। অর্থাৎ বলা হচ্ছে দেখো যে একটা শর্ত দিয়ে বলছে যে যদি ব্যাংক ট্রান্সফারের মধ্যে হয় এবং এটা যদি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় 5 বছরের মধ্যে, তাহলে বলছে অর দ্য পিরিয়ড অফ এগ্রিমেন্ট হুইচ এভার ইজ লোয়ার, অথবা ধরো 3 বছরের মধ্যে এগ্রিমেন্ট করে নিয়েছি যে টাকা কাটা হবে, তো যেটা লোয়ার এর মধ্যে যদি অ্যাডজাস্ট হয় তো ওকে, আর যদি না অ্যাডজাস্ট হয় তাহলে যে অর্থ বছরে অ্যাডজাস্ট হলো না সেই অর্থ বছরের ইনকাম ইয়ারে ওইটা যোগ হবে। দেন where an assessee in the course of any proceedings under this ordinance is found to have any sum or part thereof allowed or deducted but not spent in accordance with the provision of clause A of subsection 1 of section 25 of this ordinance, such unspent sum of or part thereof shall be deemed to be the income of such assessee for that income year, classifiable under the head income from house property। এর মানে হচ্ছে যে আমি ধরো হাউস প্রপার্টির মেনটেনেন্সের জন্য একটা পার্সেন্টেজ অ্যামাউন্ট কেটে রাখতে পারবো ইনকাম থেকে, কিন্তু ওটা আমাকে খরচ করতে হবে, খরচ করলে ট্যাক্স দিতে হবে না, কিন্তু খরচ যদি না করি ট্যাক্স দিতে হবে। সেটাই বলছে আনস্পেন্ট অ্যামাউন্ট শুড বি ট্যাক্সেবল অর ইট উইল গো আন্ডার দ্য হেড অফ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। নাও আমরা কিছু শর্ত দেখব যে শর্তটা আন্ডার দ্য হেড ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হতে গেলে অ্যাসেসিকে ফুলফিল করতে হয়। ফার্স্ট ওয়ান, অ্যাসেসি ওয়েদার অ্যাসেসি ইজ দ্য লিগাল ওনার, মানে তাকে কিন্তু প্রকৃত আইনগত কি ওনার হতে হয়, মালিক হতে হয় of the whole house property or the owner of a part of the property or beneficiary of the property. Income should be generated from let out part and not from any part used by the owner for the purposes of his business or profession. Property must consist of any buildings or lands appertinent thereto. কোনো বিল্ডিং বা বিল্ডিংয়ের সাথে যদি অ্যাটাচ থাকে কোনো ভূমি তাহলে সেটাও হতে হবে। The house may let out for residential or commercial purpose. Income is the result of gross rental received less amount of admissible expenses. অর্থাৎ গ্রস রেন্টাল কিন্তু যেটা সে ভাড়াটা পাচ্ছে সেই ভাড়ার গ্রস, তবে সেখান থেকে কিছু অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস বাদ যেতে পারে। In case of joint ownership, then only proportionate income from such a property will be considered as the income from house property of the assessee. Any advance against rent is also considered as the income from house property subject to some conditions in assessment procedure. The unspent amount of allowable repair and maintenance expense has to be shown as income. Now, this is the first condition to become a house property taxable. The condition is the assessee must be the owner of the property. So actually what does it mean? Ownership, what does it mean? তো
তো এই ওনারশিপের আবার কিছু ভিউ আসলে আছে, কিছু কিছু পরিস্থিতিতে আসলে কে ওনার হবে এটা নিয়ে একটু কি আমাদের মনে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। তো এখানে বলা হচ্ছে দেখো, দ্য চার্জ আন্ডার দিস হেড ইজ অন বোনাফাইড অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য প্রপার্টি অফ হুইচ দ্য অ্যাসেসি ইজ দ্য ওনার অর ডিমড ওনার। If the owner is not owner of the house property, he is not assessable under this head. The term owner is one of the wide application in various connections and must be interpreted in its broad possible meaning. The Income Tax Ordinance 1984 does not pin down the assessing authorities to tax only the registered owner. The charge of tax under the head income from house property is on the owner, be a legal owner or deemed owner or beneficial owner. The best of ownership is required to be satisfied in the income year and not in the assessment year. In many cases, we will find the ownership, that is, the owner must be that person who can exercise the rights of the owner, not on behalf of the owner but in his own right. In this regard, the following legal opinions may also be used as reference or guidelines. Legatee is the owner of the property of deceased, not the executor. Where a will gives life interest in house property to specific legatee, such legatee will be the owner of the property. Income of the property will be accessible in the hands of legatee and not in the hands of the executor. In that case, here it is mentioned that যে কি আমরা উইলে যদি কোনো লাইফ ইন্টারেস্ট সৃষ্টি করি তাহলে কি যে স্পেসিফিক লিগাটিকে আমরা দেব সেই উইল অনুযায়ী লিগাটি হবে ওনার, এবং ইনকাম অফ হাউস প্রপার্টি যদি পাওয়া যায় বা অ্যাসেস করা হয় তাহলে লিগাটির অর্থাৎ লিগাটির কাছে বাড়িটা আছে বা হাউস প্রপার্টিটা আছে ধরে নিয়ে তাকেই কিন্তু আমরা অ্যাসেস করি। Ownership in case of insolvency may vest with the official custodian or receiver. In case of insolvency, evacuee is not the owner, it is the custodian who will be assessed for the property. And then number 3, agreement to purchase does not confer ownership unless assessee can be proved as owner for all intent and purposes. An agreement to buy may confer a claim on certain rights under the Transfer of Property Act, but still he doesn't make the purchaser the owner until the sale deed is registered in his favor. তার মানে কি, আমি সম্পত্তি কেনার একটা চুক্তি করেছি, তার মানে তো এটা নয় যে সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছি। তো এটাই বলতেছে যে এগ্রিমেন্ট টু পারচেজ ইট ডাজ নট কনফার ওনারশিপ আনলেস অ্যাসেসি ক্যান বি প্রুভড অ্যাজ ওনার ফর ইন্টেন্ট অ্যান্ড পারপাজেস। তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না রেজিস্টার্ড হয়েছে আমার ফেভারে আমি মালিক হব না ততদিন, এবং ততদিন কিন্তু আমি সেই জমিটার জন্য কোনো ট্যাক্স পে করব না। তার মানে আমি চুক্তি করেছি একটা বাড়ি কেনার, দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ নট ইটসেলফ make me owner of that house. Okay, then next, property owned by firm. Where the house property is owned by a partnership firm, the partners cannot be assessed as co-owners. The firm is assessable as owner. In this case বলা হচ্ছে দেখো যে যদি কোনো হাউস প্রপার্টি কোনো পার্টনারশিপ ফার্ম ওন করে বা মালিক হয়, পার্টনারদের কি কিন্তু সেটার জন্য অ্যাসেস করা যাবে না। কি বলছে, পার্টনার্স ক্যান নট বি অ্যাসেসড, ফার্ম ইজ অ্যাসেসেবল। ওই জমির মালিক হচ্ছে ফার্ম, ফার্মে সেটাকে আমরা ফার্মকে অ্যাসেস করব। বেনামি প্রপার্টি বেনিফিশিয়াল ওনার টু বি অ্যাসেসড whether the property is purchased by X in the name of his son Y. Assessment of income from such property on X is valid as he is found to be the real purchaser of his property. Burden of proof to show that the assessee is that real owner in case like this is heavily on the income tax authority. এবং এই কারণে কিন্তু এটা আসলে প্রমাণ করা যায় না এবং এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট। তার মানে আমি আমার ছেলের নামে প্রপার্টি কিনলাম, ছেলে তো আসলে বেনামি ওনার, প্রপার্টির কিন্তু মেন আমরাই ভোগ দখল করছি বা আমরাই খাচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছে এটা প্রুভ করতে হবে অ্যাসেসি যে রিয়াল ওনার, অর্থাৎ এই যে এক্সই যে রিয়াল ওনার, এটা প্রুভ করতে হবে ট্যাক্স অথরিটিকে। কারণ আমি কি স্বীকার করব যে আমার ছেলের নামে আমি কিনেছি, আমার ছেলে মালিক না, বেনামি মালিক, আমি মালিক? অফকোর্স নট। নাও আমরা এখন পরের পয়েন্টে যাব। পরের পয়েন্ট বলছে ডিসপিউটেড ওনারশিপ, অ্যাসেসমেন্ট ক্যান নট বি হেল্ড আপ। যদি ডিসপিউট থেকে থাকে কোনো সম্পত্তি নিয়ে, ধরো মামলা চলছে এ ভার্সেস বি, এখন এ ভার্সেস বি এর মামলায় কে আসলে জমিটা পাবে এটার জন্য কিন্তু কখনোই অ্যাসেসমেন্ট হেল্ড আপ হয়ে থাকবে না। ঠিক আছে, কোর্টে প্রসিডিং চলছে চলুক,
সেই ক্ষেত্রে বলছে অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিংস ক্যান নট বি হেল্ড আপ অন অ্যাকাউন্ট অফ ডিসপিউট রিলেটিং টু টাইটেল অফ দ্য প্রপার্টি আইদার ইন অর্ডার আউটসাইড অফ দ্য কোর্ট। দ্য ডিসিশন অ্যাজ টু হু ইজ দ্য ওনার রেস্ট উইথ দ্য অ্যাসেসিং অফিসার। দ্য পার্সন হু ইজ ইন রিসিপ্ট অফ ইনকাম ইজ অ্যাসেস টু ট্যাক্স। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওই সম্পত্তির ইনকাম রিসিভ করছে আমরা তাকেই অ্যাসেস করব। এ বির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ধরো এ ওই প্রপার্টির ইনকামটা ভোগ করছে, তাহলে আমরা একেই অ্যাসেস করব। ইফ হাউএভার দ্য ডিসিশন অফ দ্য কোর্ট গোজ এগেনস্ট দ্য ইন্টারিম ডিসিশন অফ দ্য ট্যাক্স অথরিটিজ, দ্য নেক্সট ইয়ার্স অ্যাসেসমেন্ট আর টু বি রেকটিফাইড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভার্ডিক্ট অফ দ্য কোর্ট। এখন ধরো ওটা আমরা একে অ্যাসেস করলাম, কিন্তু কোর্টের অর্ডার হলো যে ওটার মালিক বি, তাহলে আমরা ওই মানে নেক্সট ইয়ার অর্থাৎ পরবর্তী বছরে গিয়ে তখন সেটার অ্যাসেসমেন্ট কী করব, রেকটিফাই করব, অর্থাৎ সংশোধন করে নেব। তো এভাবে আসলে ডিসপিউটেড ওনারশিপের ক্ষেত্রে করতে হয়। নেক্সট, ট্রাস্টিজ আর দ্য ওনার ইন কেস অফ প্রপার্টি হেল্ড আন্ডার এ ট্রাস্ট হোয়ার দ্য প্রপার্টি লিগালি ভেস্ট ইন দ্য ট্রাস্টিজ they are liable to be assessed in respect of such property, and where the property is mortgaged, the mortgagor will pay tax on income from house property, hence the ownership has not transferred. তো mortgagor কি করবে, mortgagor আসলে ট্যাক্স পে করবে হাউস প্রপার্টির ক্ষেত্রে। কারণ কি, মর্গেজরই তো মালিক, মর্গেজ দিছি আর একজনকে, যে মর্গেজি সে তো আর মালিক না, সে তো এটা লিজ মানে মর্গেজ নিয়েছে। Where the property is leased, generally in case of long term lease agreement, leasee is liable to pay tax, যেগুলো 100 years এর জন্য লিজ থাকে সেগুলো। But in case of short term lease agreement, the leaser will be the assessed and the income will be recorded under the head of income from আদার সোর্সেস। সেখানে দেখো লিজ প্রপার্টির ইনকাম কিন্তু ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির মধ্যে ঢুকবে না, আদার সোর্সের মধ্যে আমরা দিয়ে দিব। এবং শর্ট টার্ম হলে লিজিকে অ্যাসেস করব, আর যদি লিজরকে অ্যাসেস করব, আর যদি লং টার্মের জন্য হয় তাহলে আমরা লিজিকে অ্যাসেস করব। দেন নন অ্যাসেসেবল ইনকামস আন্ডার দ্য হেড অফ হাউস প্রপার্টি। তো অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 21, 24, 25, প্যারা 1 and 38, following incomes from house property are not assessable: annual value of the house used by the owner for his personal purpose or for his residence or for purpose of his business or profession, where the whole or part of the property is let out, a sum equal to such proportion of the annual value appropriate to the vacant part as is appropriate to the period of the vacancy of such part. আমরা ভ্যাকেন্সি অ্যালাউন্স হিসেবে জানি, অর্থাৎ যে পোর্শনটা তার ভ্যাকান্ট থাকবে ওই পোর্শনটা যে সময়ের জন্য ভ্যাকান্ট থাকবে বা যে পরিমাণ অর্থটা সে পাবে না সেটা কিন্তু সে তার নন অ্যাসেসেবল হয়ে যাবে। এনি ইনকাম ডিরাইভ ফ্রম হাউস প্রপার্টি হেল্ড আন্ডার ট্রাস্ট অর আদার লিগাল অব্লিগেশনস হোললি ইউজড ফর রিলিজিয়াস অর চ্যারিটেবল পারপাসেস, ধর্মীয় বা দাতব্য এ ধরনের উদ্দেশ্যে যদি কোনো হাউস প্রপার্টি ইউজ হয় এবং সেটা থেকে কোনো ইনকাম হয়, তো সেটা বলতেছে কোনো ইনকাম এভাবে যদি আসে তাহলে সেটা অ্যাসেস করা যাবে না বা নন অ্যাসেসেবল থাকে। এনি ইনকাম ডিরাইভ ফ্রম এনি বিল্ডিং নট লেস দ্যান 5 স্টোরিড হ্যাভিং অ্যাট লিস্ট 10 flats constructed at any time between July 1st, 2009 to June 30th, 2014 for 10 years from the date of the completion of the construction of the buildings, if it is situated in any area of Bangladesh other than the areas of city corporation. তো বলতেছে যে কোনো ধরনেরই বিল্ডিং যেগুলো 5 তলার বেশি বড় নয় এবং 10টা ফ্ল্যাটের বেশি নাই, সেগুলো যদি মানে সিটি কর্পোরেশনের ভেতরে হলে আবার হবে না, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, টঙ্গী উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা, গাজীপুর পৌরসভা এবং এনি পৌরসভা আন্ডার ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট, এগুলা বাদ দিয়ে অন্যান্য জায়গায় হলে ট্যাক্সেবল হবে না, আর এগুলাতে হলে ট্যাক্সেবল হবে। Now any income derived from any building which is situated in a land used for agricultural purpose used by the cultivator farmer as the dwelling or storehouse or other outhouse by reason of his কানেকশন উইথ সাচ ল্যান্ড, অর্থাৎ কোনো কৃষক যদি তার বসবাসের জন্য বা তার কৃষি কাজের ইউজের জন্য কোনো বাড়ি ব্যবহার করে, সেই বাড়ি থেকে আসা ইনকাম নন অ্যাসেসেবল থাকবে। অ্যানুয়াল ভ্যালু, এখান থেকে আসলে ক্যালকুলেশন শুরু হলো, তোমরা এটা বুঝবা। এবং আমরা নন অ্যাসেসেবল ইনকাম থেকে যেগুলো পড়ছি সেগুলোও কিন্তু আমাদের অঙ্কের জন্য লাগবে। অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য হাউস রেফার্স টু গ্রস রেন্টাল ইনকাম ফ্রম দ্য হাউস প্রপার্টি। আর সেই ক্ষেত্রে আইটি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী অ্যানুয়াল ভ্যালু শ্যাল বি ডিম টু বি ইন রিলেশন টু এনি প্রপার্টি লেট আউট the sum for which property might reasonably be expected to let from year to year and any amount received by letting out furniture, fixture, fittings, etc. where the annual rent in respect thereof is in excess of the sum referred to in paragraph 1, the amount of the annual rent.
অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস কি বলছে এখানে যে অ্যানুয়াল ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত রেন্টাল ভ্যালু ধরবো, অর্থাৎ ওই বাড়ির আসবাবপত্র, ফিকচার, ফিটিং সব কিছু ভাড়া দিয়ে যে টাকাটা আসবে সেইটাই আর কি। নাও দ্য অ্যানুয়াল ভ্যালু। এই ক্ষেত্রে দেখো, সাপোজ মিস্টার জিয়া ইজ দ্য ওনার অফ এ হাউস প্রপার্টি হুইচ হি লেট আউট অ্যাট এ মান্থলি রেন্ট অফ টাকা 9,500. Municipal value is of the house is 1,20,000 টাকা। ইন দিস কেস অ্যানুয়াল ভ্যালু কীভাবে বের করব? 12 মাসের আগে আমরা ভাড়াটা বের করি, 9,500 গুণন 12, এখানে টাকা হয় 1,14,000, আর মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু আমাদের এখানে দেওয়া আছে 1,20,000। তো এরকম দুইটা ভ্যালুর মধ্যে যেই ভ্যালুটা বড় হবে সেই ভ্যালুটাই হবে অ্যানুয়াল ভ্যালু। সো হিয়ার অ্যানুয়াল ভ্যালু ইজ 1,20,000 টাকা। The actual rental value and the municipal value are the most significant factor in case of computation of annual value. Municipal value is the value specified by the municipal authority, and actual rental value is the amount received from the tenants as rent of the house property. Thus, municipal value is always fixed by the municipal authority. অর্থাৎ এটা কিন্তু মিউনিসিপ্যাল অথরিটি ফিক্স করে দেয়, আমাদের এখানে কোনো হাত নেই। আর রেন্টাল ভ্যালু আমরা যে রেন্ট পাই। এখন দেখো দুটা সিচুয়েশনে অ্যানুয়াল ভ্যালু এখানে দেখানো হয়েছে। মিস্টার জিয়া হি ইজ দ্য ওনার অফ এ হাউস প্রপার্টি হুইচ হি লেট আউট অ্যাট এ মান্থলি রেন্ট অফ টাকা 9,500. Municipal value is of the house is 1,20,000 taka. As per the agreement, the tenant will bear all city corporation taxes relating to the house property, which amounted to 8,000 taka for the year. Here annual value of the house is actual rental value rent received 1,14,000 and payment by the tenant city corporation tax 8,000 টাকা। Thus total value এই দুটা যোগ করব, করে 1,22,000 টাকা। আর মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু কত হলো? 1,20,000 টাকা ফিক্সড ছিল। হায়ার ওয়ান অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য হাউস ইজ 1,22,000 টাকা। এই উদাহরণে ভাড়াটিয়া কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স দিচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স দেওয়া লাগবে বাড়ির মালিককে। তার মানে ভাড়াটিয়া দিয়ে দিচ্ছি, বাড়ির ভাড়া কম নিচ্ছি, এতে যে আমি ট্যাক্স মৌকুব পাবো তা নয়। ইনডিরেক্টলি এই টাকাটা কি বাড়ির মালিকই আসলে কিন্তু নিচ্ছে। তার মানে আমাকে বাড়ির মালিক বলল যে আপনাকে 8,000 টাকা বাড়ি ভাড়া এটা দিচ্ছি, পার মাস বাকি 2,000 টাকা যেটা হবে আপনি আমার এই বাড়ির সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্স দিবেন আমার হয়ে। এটা সে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য করলে কিন্তু ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারবে না, কারণ নিয়ম অনুযায়ী এটা বাড়ির মালিকের দেওয়ার কথা। সো ইনডিরেক্টলি হি এনজয়স দ্য সাম। ফর দিস রিজন এখানে কিন্তু এই টেনান্টের পরিশোধিত টাকাটাও যোগ হয়ে গেছে, এবং টেনান্টের পরিশোধিত এই টাকাটা যোগ হয়ে আমাদের 1,22,000 টাকা যেটা হয়েছে সেটাই মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুর চাইতেও বেশি হয়ে যায়। তার কারণে এখানে আমাদের অ্যানুয়াল ভ্যালু হয় কত টাকা? অ্যানুয়াল ভ্যালু মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু 1,20,000 নয়, বরঞ্চ এখানে অ্যানুয়াল ভ্যালুটা দাঁড়ায় রেন্টাল ভ্যালুই আমাদের অ্যানুয়াল ভ্যালু। দেন এক্সপ্লানেশন টু। এই ক্ষেত্রে দেখো, এই ক্ষেত্রে একটা হাউসের ওনার এমন কিছু খরচ বহন করে যেটা আসলে ভাড়াটিয়ার বহন করবার কথা ছিল, তখন সেই ক্ষেত্রে কি হবে? সেই টাকাটা কিন্তু আবার মাইনাস হয়ে যাবে। উদাহরণ দেখো, মিস্টার জিয়া ইজ দ্য ওনার অফ এ হাউস প্রপার্টি হুইচ হি লেট আউট অ্যাট এ মান্থলি রেন্ট অফ টাকা 9,500. মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু ইজ 1,20,000. অ্যাজ পার দ্য এগ্রিমেন্ট হি উইল পে ওয়াটার অ্যান্ড গ্যাস বিল অফ দ্য টেনান্ট। কেন ওয়াটার গ্যাস বিল? টেনান্টের ওয়াটার গ্যাস বিল টেনান্টই দিবে, কিন্তু সে দিচ্ছে, হুইচ অ্যামাউন্টেড টু 10,000 টাকা ফর দ্য ইয়ার। হেয়ার অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য হাউস ইজ অ্যাকচুয়াল রেন্টাল ভ্যালু রেন্ট 1,14,000 টাকা, আর ওনার গ্যাস এবং ওয়াটার বিল দিচ্ছে টেনান্টের 10,000 টাকা। এই ক্ষেত্রে দেখো মাইনাস হয়ে যাবে 1,14,000 থেকে, আবার 10 মাইনাস হয়ে আসলে অ্যাকচুয়ালি তার কিন্তু 1,04,000 টাকা এখানে রেন্টাল। আর মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু ইজ 1,20,000 টাকা। এর ক্ষেত্রে এখন এই দুইটার মধ্যে কোনটা হায়ার ওয়ান? তো অবশ্যই 1,04,000 থেকে 1,20,000, সো 1,20,000 হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল ভ্যালু। তো আমি অবশ্যই এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে বলবো যে অ্যানুয়াল ভ্যালু কিন্তু এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা স্যালারি অঙ্কে যেমন বেসিক স্যালারি বের করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অ্যানুয়াল এই হাউস প্রপার্টির অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানুয়াল ভ্যালুটা বের করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা বের করতে পারলেই কিন্তু আমরা অঙ্ক করতে পারবো। রেন্টাল স্ট্যাটাস, টাইপস অফ হাউস প্রপার্টি আমরা এখন বলবো। সেখানে দেখো রেন্টাল স্ট্যাটাসের উপরে ভিত্তি করে ফুললি লেট আউট অফ হাউস প্রপার্টি, পার্টলি লেট আউট অ্যান্ড ফুললি অকুপাইড বাই দ্য ওনার। ফুললি লেট আউট হাউস প্রপার্টি এ ধরনের ক্ষেত্রে আসলে এটা জানার দরকার কি? এটা জানার দরকার এই জন্য যে ফুললি লেট আউট প্রপার্টি কি ট্যাক্সেবল নাকি ট্যাক্সেবল না। তো অফকোর্স এর অ্যাকচুয়াল যে রেন্টাল ইনকাম আসবে ওই প্রপার্টির, অথবা মিউনিসিপ্যাল যে ভ্যালু আসবে, এই দুইটার মধ্যে কিন্তু যেটা
মানে বেশি সেটাই কিন্তু ট্যাক্সেবল হবে, অর্থাৎ অ্যানুয়াল ভ্যালু হিসেবে বিবেচিত হবে। দেন দেখো, মিস্টার ডি ইজ দ্য ওনার অফ দ্য হাউস প্রপার্টি, সে মান্থলি 8,500 দিয়ে ভাড়া রাখছে। অ্যানুয়াল মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু 96,000 টাকা। অ্যানুয়াল ভ্যালু কী হবে? অ্যাকচুয়াল রেন্টাল ভ্যালু 12 দিয়ে গুণ করলাম, তো মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু 96,000 টাকা, হায়ার ওয়ান হবে। অ্যানুয়াল ভ্যালুটা কিন্তু কী হবে? প্রকৃত রেন্টাল ভ্যালুটাই হবে। পার্টলি লেট আউট হাউস প্রপার্টি, when a part of a house is used by the owner for his own purpose and the other part is let out, then only the income from the let out part is needed to be assessed. Annual value in such a case refers to all reasonable income. Municipal value generated from the let out part of the house property or the actual annual rental income from the let out part of the house same property, if reasonable income is less than the actual rental income. Here is to be noted that all admissible expenses against this income should be considered proportionately for the let out part. খেয়াল করো, শুধু লেট আউট পার্টের জন্যই কিন্তু অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস অ্যালাউ হবে এবং মিউনিসিপ্যালটাও যেটুকু লেট আউট আছে সেটার জন্য ধরতে হবে। Mr. R is the owner of a 3-storied building at Bonani. He resides in the first floor and let out other floors at a monthly annual rent of taka 15,000 per floor. Now annual municipal value of the house is 6 lakh taka. Here annual value of the house, actual rental value 15,000 into 12 into 2. Why? 15,000 টাকা সে পাচ্ছে 2টা ফ্লোরের জন্য 12 মাসে, 3,60,000 টাকা। মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু হচ্ছে 6 লাখ টাকা, কিন্তু এই মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু হচ্ছে পুরা বাড়ির, কিন্তু এটা পুরা বাড়ির হবে না। আমরা এটাকে 3 ভাগ করব, কারণ এটা 3 স্টোরিড। 3 ভাগ করার পরে আমাদের 2 লাখ টাকা হবে। সেই 2 লাখ টাকাকে আবার আমরা 2 দিয়ে গুণ করব, কারণ আমার 2টা ফ্লোর ভাড়া দেওয়া আছে, এই জন্য 2 এর 3 একবারে করে নিয়েছি। দেখো, সো 4 লাখ টাকা। হায়ার ওয়ান উইল বি দ্য অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য হাউস প্রপার্টি। সো অ্যানুয়াল ভ্যালু ইজ হিয়ার 4 লাখ টাকা। Fully occupied house property by the owner. Annual value in such a case is not needed to be computed and considered as non-assessable income according to the income tax ordinance. তো এখানে আমাদের সবচাইতে ডিফিকাল্ট ওয়ান হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, পার্টলি লেট আউট। এবং এরকমেরই পার্টলি লেট আউট অঙ্ক যখন থাকে তখন তোমরা কনফিউজড হয়ে যাও, কারণ মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুকেও সেখানে অর্ধেক করতে হবে এবং অর্ধেক করতে হবে বা 1/3 করতে হবে বা 2/3 করতে হবে, সেটা আমাদের অঙ্ক অনুযায়ী করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী অ্যানুয়াল ভ্যালু বের করতে হবে, না হলে কিন্তু অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে। পয়েন্ট, অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস অফ হাউস প্রপার্টি, অর্থাৎ কোন কোন খরচগুলো আমরা করব এবং আইন সেটা অ্যাডমিট করেছে যে আমরা সেই টাকাটা রেন্টাল ভ্যালু হোক বা মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু হোক, এই দুটার মধ্যে হায়ার ওয়ানকে কী করবো? অ্যানুয়াল ভ্যালু থেকে কেটে রাখতে পারবো। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স অর রেন্ট। সেকেন্ড ওয়ান ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম। এটা তোমরা একটু ডিটেলস পড়ে নিও, আমি পড়ে যাচ্ছি, না হলে আমাদের অনেক লেন্দি হয়ে যাবে এইটা। দেন ইন্টারেস্ট অন মর্গেজ লোন, তার মানে মর্গেজ লোন নিয়েছি, তার যদি কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হয়, অর আদার ক্যাপিটাল চার্জ ফর দ্য পারপাসেস অফ এক্সটেনশন অর কনস্ট্রাকশন অর improvement to the amount of any interest payable on such mortgage or charge. Annual tax অর্থাৎ বাৎসরিক যদি কোনো ট্যাক্স হয়, livable in respect of property or income from property by local authority or by government, but does not include the tax livable under this ordinance not being a capital charge. মানে কোনো ক্যাপিটাল চার্জ এর মধ্যে নয়, এরকম কিন্তু হওয়া যাবে না। Ground rent, when the assessee is the leasee of the land on which the building is created, he or she may need to pay ground rent in respect of the land where the property is subject to a ground rent. The amount of such rent is an কি বলা হচ্ছে admissible expenses as per section 25(1) এবং subclause F. দেন ইন্টারেস্ট অন borrowed ক্যাপিটাল, তার মানে যদি প্রপার্টি অ্যাকোয়ার করতে কনস্ট্রাক্ট বা রিপেয়ার, রিনিউড অর রিকনস্ট্রাক্টেড উইথ বোরোড ক্যাপিটাল, মানে টাকা ধার নিয়ে করেছি, অ্যামাউন্ট অফ এনি ইন্টারেস্ট পেয়েবল সাচ ক্যাপিটাল ইজ অ্যান অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস। ইন্টারেস্ট অন borrowing ডিউরিং কনস্ট্রাকশন, where the property has been constructed with borrowed capital and no income under section 24 was earned from that property during the period of such construction, the interest payable during that period on such capital can be adjusted against income generated from the property after construction in 3 equal proportionate installments for subsequent first 3 years as per section 25(1) subclause G and G.
দিস কেস তুমি ধরো কোনো একটা বাড়ি করতেছো, সেটা ধার করে টাকা নিয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছে তোমার যদি কনস্ট্রাকশনের সময় সুদ পে করতে হয়, তখন তো কনস্ট্রাকশনের সময় ইনকাম আসবে না। তো ইনকাম পাওয়ার পরে তুমি 3 ইকুয়াল প্রপোর্শন ওয়েতে অর্থাৎ ইনস্টলমেন্টে সাবসিকুয়েন্ট প্রথম 3 বছরে ওই টাকাটা ওই বাড়ি থেকে কেটে রাখতে পারবা। তুমি শো করতে পারবে যে ইয়েস আই এক্সপেন্ড সাম মানি বিফোর। আমরা আগে আইডিয়া পেয়ে গেছি ভ্যাকান্সি অ্যালাউন্স ওয়ার দ্য প্রপার্টি ওয়াজ ভ্যাকান্ট ডিউরিং এ পার্ট অফ দ্য ইয়ার এ সাম ইকুয়াল টু সাচ পোর্শন অফ দ্য অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য প্রপার্টি ইজ অ্যাডমিসেবল অ্যাজ ভ্যাকান্সি অ্যালাউন্স uncollectible rent when the owner fails to collect rent from any tenants even after taking necessary action he or she is supposed to adjust such amount of uncollectible rent with the annual value of the property provided that he or she has to provide supporting documents in relation to such uncollectible rent subject to the fulfillment of the following conditions: that the house was legally let out, that the tenant has been vacated from the house through proper action, no other house of the same owner was in possession of the same tenant during the period of rent defaulted, that proper legal action was taken to recover the outstanding রেন্ট। সো এই ডকুমেন্টসগুলো কিন্তু দেখাতে হবে, না দেখালে যদি আমি ক্লেম করি যে আমার আনকালেক্টেবল রেন্ট আছে তাহলে কিন্তু হবে না। এটা ক্লেম করলে কিছু ডকুমেন্টের প্রুফ যদি আমি দেখাই তাহলে সেটা আমাকে অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস বলা হচ্ছে। Then repair and maintenance. Expenditures for repair, collection of rent, water, sewerage and electricity, or salary of Darwan, security guard, pumpman, liftman, caretaker and all other expenditures related to maintenance and provisions of basic service admissible limit is to allowed as per section 25(1). এই admissible লিমিটটাই তোমাদের জানতে হবে। An amount equal to 1/4 that is 25% of annual value of the property if the property is let out for residential purpose and an amount equal to 30% of the annual value of the property where the property is let out for the commercial purpose. So দুইটা পারপাজে যদি বাড়ি ভাড়া দেওয়া থাকে দুই রকমের টাকা আমরা কিন্তু কেটে রাখতে পারবো। কোথা থেকে? অ্যানুয়াল ভ্যালু থেকে। এখানে কিন্তু বলা হয়নি ফ্রম রেন্টাল ভ্যালু আর মিউনিসিপাল ভ্যালু, ডিরেক্টলি অ্যানুয়াল ভ্যালু। সো ইউ শুড ক্যালকুলেট ফার্স্ট দ্য অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য হাউস প্রপার্টি। Next, suppose Mr. Shafil is the owner of 2 houses, one at Dhaka and another at Khulna. He has let out both the houses at annual rental amount of Taka 5,86,000 and another one 6 lakh respectively. Municipal values of these houses are 6 lakh and 5,75,000 respectively. House at Dhaka was let out for residential purpose, whereas houses at Khulna for commercial purposes. Here admissible repair and maintenance expense is house at Dhaka Khulna ভাগ করে দেখানো হয়েছে। দেখো রেন্টাল ভ্যালু 5,80,000 আর খুলনার হচ্ছে 6 লাখ, মিউনিসিপাল ভ্যালু এর আবার 6 লাখ, এর 5,75,000। তো অ্যানুয়াল ভ্যালু হায়ার ওয়ান, দুইটারই 6 লাখ। অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস রিপেয়ার মেনটেন্যান্সের ঢাকার ক্ষেত্রে আমরা পাবো 6 লাখের 25% আর খুলনার ক্ষেত্রে আমরা পাবো 6 লাখের 30%, কারণ ঢাকার এই বাড়িটা রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে আছে অ্যান্ড দ্য খুলনাস হাউস ইজ ফর commercial purpose. So this is the calculation system. Then suppose Mr. Shafil is the owner of house at Dhaka. He has let out the house at টাকা একক দশক শতক হাজার 1 lakh per month for commercial purpose. Municipal value of the house is 13 lakh. That will be the amount admissible repair and maintenance expense under the following independent cases. Actual amount is spent as repair and maintenance টাকা 4 lakh. Actual amount is spent as repair and maintenance taka 3,50,000. Annual value higher of the actual rental value taka 12 lakh or municipal value 13 lakh. Since the house has been let out for commercial purpose, allowable repair and maintenance expenses as per section 25(1) is 30% of the annual value, that is taka 3,90,000. Since section 1930 has specified to show any unspent amount of such deducted amount as income under this head, it is logical that if the repair maintenance expense amount is less than the allowed figure, actual amount should be deducted as repair and maintenance amount. If the allowable amount is deducted, then unspent amount, allowable repair and maintenance amount, actual minus actual repair and maintenance expense should be shown as income under this head. অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাকচুয়াল যেটা রেন্ট
মানে আমরা দেখব রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স কস্ট, ঠিক আছে? তো সেখানে দেখো প্রথমে যদি অ্যাকচুয়াল মেনটেনেন্স, রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স কস্ট, একটা উদাহরণে আমরা দেখিয়েছি 4 লক্ষ টাকা, আর একটা উদাহরণে আমরা দেখিয়েছি 3,50,000 টাকা। এই দুইটা নিয়ে তোমাদেরকে একটু বুঝাবো। অ্যানুয়াল রেন্টাল ভ্যালুটা মাথায় রাখো। এখানে অ্যানুয়াল রেন্টাল ভ্যালুর যেহেতু এটা কমার্শিয়াল পারপাজে আছে, সো আমরা 30% কী করতে পারবো, এর 30% অ্যানুয়াল রেন্টাল ভ্যালুর 30% আমরা কী করতে পারবো, কেটে রাখতে পারবো, অর্থাৎ মেনটেনেন্স কস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। তো এ নাম্বারে কি হবে, অ্যাকচুয়াল খরচ তো আমি দেখাইছি 4 লাখ, তো আমি এই রুলসের থেকে অ্যামাউন্ট যদি বেশিও হয়, আমাকে কিন্তু অ্যাজ পার রুল অনুযায়ী আমি 3,09,000 টাকায় এর অ্যানুয়াল ভ্যালু থেকে কেটে রাখতে পারবো, তার বেশি নয়। দুই নাম্বারটাতে দেখো, 2 নাম্বারটাতে আমি মেনটেনেন্স কস্ট, অ্যাকচুয়াল কস্ট দেখাইছি 3,50,000 টাকা, কিন্তু আসলে রুলস অনুযায়ী আমি 3,90,000 টাকা পাই। এতে কি আমি 3,90,000 টাকা কেটে রাখতে পারবো? না, পারবো না, বিকজ আমি কিন্তু অ্যাকচুয়াল যেহেতু পেয়েছি 3,50,000 টাকা, আমি যদি 30%ও কেটে রাখি, কমার্শিয়াল যেহেতু ইউজ হয়, 3,90,000ও কেটে রাখি, সুতরাং 3,90,000 থেকে 3,50,000 টাকা বাদ দিয়ে যে 40,000 টাকা থাকবে, এটা কিন্তু হাউস প্রপার্টির ইনকামে ঢুকে যাবে। তার মানে আই এম নট অ্যালাউড টু ডিডাক্ট দিস মানি। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কি হবে, তুমি যেটা প্রকৃত অর্থে টাকা ব্যয় করেছো সেটাই তুমি নিবে, তার থেকে তোমার বেশি যদি অঙ্কের হিসাবেও আসে, তুমি হিসাব অনুযায়ী নিতে পারবে না, এটাই এখানে বলা হচ্ছে। ইউ শুড ডিডাক্ট অনলি 3,50,000 টাকা হেয়ার, দেন ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স। এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দেখো, ওয়ার এ স্পেসিফাইড পার্সন ইজ এ টেন্যান্ট ইন রেসপেক্ট অফ এ হাউস প্রপার্টি অর হোটেল অ্যাকোমোডেশন, টেন্যান্ট শ্যাল ডিডাক্ট ট্যাক্স ফ্রম দ্য রেন্ট or such house property or hotel accommodation at the rate of 5% at the time of payment of such rent. কোনো ব্যক্তি যদি টেনান্ট হয় কোনো হাউস প্রপার্টি অথবা হোটেল অ্যাকোমোডেশনের, সেই ক্ষেত্রে সে 5% কেটে রাখতে পারবে। সোর্স কিন্তু এটা ট্যাক্স সোর্সেই কেটে রাখা। Where after the assessment made for the relevant year it is found that no tax was payable by the owner of the house property or of amount of tax deducted in excess in the amount payable, the amount deducted shall be refunded if no tax was payable in full, or if the amount deducted is in excess of the amount payable to the extent of the assessed deduction to the owner of the house property. And then where the Deputy Commissioner of Taxes or on an application made in this behalf gives a certificate in the prescribed form to an owner of the house property that to the best of his belief the owner is not likely to have any assessable income during the year, or the income or otherwise exempted from government or income tax under the provision of the ordinance, payment referred to subsection 1 shall be made without any deduction until the certificate is cancelled. In this section, a specified person shall have the same meaning as included in subsection 2 of section 52. Payment shall have the same meaning as included D of subsection 2 of section 52. And now we will do a math. আমরা এখানে দেখো 1 নম্বর অঙ্কটা করিয়ে দেখাইছি 8.1। এখানে মিস্টার জসিমকে অ্যাসেস করা হয়েছে এবং সেখানে দেখো আমরা অ্যানুয়াল ভ্যালুর এখানে সূত্রটা লিখে রেখেছি যে মিউনিসিপাল ভ্যালু অথবা রেন্টাল ভ্যালু এই দুটার হায়ার ওয়ানটাই হবে অ্যানুয়াল ভ্যালু, এবং প্রথমেই আমরা অ্যানুয়াল ভ্যালু বের করেছি। তো বাড়িটার রেন্টাল ভ্যালু দেওয়া ছিল 19,000 টাকা পার মান্থ, সেখানে আমাদের রেন্টাল ভ্যালু বের হয়েছে 2,28,000 টাকা। মিউনিসিপাল ভ্যালু ওই বাড়ির দেওয়া আছে 2,40,000 টাকা। সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে হায়ার ওয়ানটাই হবে অ্যানুয়াল ভ্যালু 2,40,000 টাকা। এখন দেখো বাড়িটি কি পারপাজে আছে, সেই বাড়িটি দেখবা দেওয়া আছে জসিম কিন্তু ওই বাড়িটা দিয়েছে কি রেসিডেন্সিয়াল পারপাজে। আচ্ছা, এটা আমরা পরে দেখছি। এখানে দেখো রিপেয়ার এক্সপেন্সেস আবার বলা আছে 65,000 টাকা, সিটি ট্যাক্স 7,000 টাকা, রেন্ট কালেকশন 12,000 টাকা, ফায়ার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম 3,000 টাকা, ইন্টারেস্ট অন বরোড ফান্ড 2,500 টাকা, রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স কস্ট আমরা বের করছি 24,000-এর 25 60,000 টাকা। অর্থাৎ এটা আমরা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি সূত্র অনুযায়ী। ওই ব্যক্তি কিন্তু তার রিপেয়ার এক্সপেন্সেস 65,000 টাকা যদিও দেখিয়েছে অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস, সে যদি 65,000 টাকা কেটেও রাখে তাহলে কিন্তু আবার 5,000 টাকা তার হাউস প্রপার্টিতে গিয়ে যোগ হবে, সো এটা সে পারবেই না। এই জন্য আমরা অত ভেজালে না যেয়ে ডিরেক্টলি রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স কস্ট এই 24,000 টাকার 25% 60,000 টাকা বের হয়েছে, এটাকেই কিন্তু আমরা অঙ্কে ধরবো কস্ট। এখন দেখো আমরা এই অঙ্কটা কিভাবে করি।
অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কস্ট 2,40,000 এর 25%, মানে 60,000 টাকা। সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্স ছিল 7,000 টাকা। ফায়ার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম সে দিয়েছে কোয়ার্টারলি, মানে বছরে 4 বার 750 টাকা, সেটাকে ধরলে হয় 3,000 টাকা। বোরোড ফান্ডের ইন্টারেস্ট, এটাও অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস 2,500 টাকা। তার মানে তার টোটাল খরচ আমরা দেখালাম 72,500 টাকা। অর্থাৎ এই 72,500 টাকাই হচ্ছে অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস। 2,40,000 টাকা থেকে আমরা মাইনাস করে 1,67,500 টাকাই হবে তার ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি, অর্থাৎ ট্যাক্সেবল ইনকাম। তো এরকম বেশ কিছু অঙ্কে কিন্তু জটিল ক্যালকুলেশন করা আছে, সেটা অ্যানুয়াল ভ্যালু বের করবার ক্ষেত্রে। তো আমি 8.4 নাম্বার অঙ্ক থেকে শুধু তোমাদের অ্যানুয়াল ভ্যালু বের করাটা দেখাবো। এখানে দেখো বলা আছে অ্যাকচুয়াল রেন্ট 9,200 টাকা, আর ওইখানে হচ্ছে ওটা ছিল 4 তলা বাড়ি, তার একটা তলায় থাকে অরূপ সাহেব নিজে, আর বাকি 3 তলা আছে। 3 তলার প্রত্যেক ফ্লোরেই আছে 2টা করে ফ্ল্যাট। সেই ক্ষেত্রে দেখো মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু ওই বাড়ির দেওয়া আছে 9 লক্ষ টাকা, এবং এটা কিন্তু পুরো বাড়ির ক্ষেত্রেই। এখন দেখো টোটাল ফ্ল্যাট, 4 তলা বাড়ির টোটাল কয়টা ফ্ল্যাট হয়? 8টি। এখন দেখো সেখানে একটি ফ্ল্যাটের মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুটা তোমরা বের করো। 9 লাখকে 8 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1,12,500 টাকা, এবং এই মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু এখন আমাদের 6টা ফ্ল্যাটের বের করতে হবে, কারণ এই 6টা ফ্ল্যাটই কিন্তু অরূপ সাহেবের ভাড়া দেওয়া আছে, এবং সেই ক্ষেত্রে 6টা ফ্ল্যাটের মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু হয় 6,75,000 টাকা। এখন আমরা সহজ ওই ক্যালকুলেশনে ফেলাবো যে মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু এবং রেন্টাল ভ্যালু, যে ভ্যালুটা হায়ার ওয়ান সেই ভ্যালুটাই আমাদের হবে অ্যানুয়াল ভ্যালু। এই ম্যাথের কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সব ধরনের যে খরচগুলো রয়েছে সেটাকে 8 দিয়ে ভাগ করে 6 দিয়ে গুণ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে সব খরচই কিন্তু এই 8টা ফ্ল্যাটের জন্যই হয়েছে। সুতরাং আমাদের আগে কি একটা ফ্ল্যাটের বের করে নিয়ে পরে আবার 6 দিয়ে করে আমরা শুধুমাত্র ভাড়া বাড়ির জন্য যে খরচগুলো আছে সেই খরচগুলোকেই আমরা বাদ দিতে পারবো। এখানে এক্সেপ্ট ভ্যাকান্সি এবং আনকালেক্টেবল রেন্ট বাদ দিয়ে, কারণ এই দুটাতে অন্যরকম গুণ করা হয়েছে, ঠিক না? কারণ ভ্যাকান্সি যে কয়েক মাসের ছিল সেটাই বের করা হবে, এবং যে কয়টা ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ছিল। আনকালেক্টেবল রেন্টের ক্ষেত্রেও যে কয়েক মাস এবং যে কয়টা ফ্ল্যাট। তো এখন যদি তোমরা এই চ্যাপ্টারের অন্য কোনো অঙ্ক না বুঝো তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্টসে তোমাদের প্রবলেমগুলো জানিও, আমি সলভ করার চেষ্টা করব। তো আজকের মতো এখানেই। থ্যাংক ইউ অল, মিট ইউ সুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।